Welcome everyone to today's lecture. I am Professor Bhagwan and I am excited to dive into overview of Income Tax Act 1961 with you. So let's start it. The Income Tax Act 1961 is the fundamental law that governs taxation of income in India. It came into force on April 1st, 1962, replacing the Income Tax Act of 1922 and has undergone numerous amendments to accommodate the changing economic and financial landscape. The Act provides a comprehensive framework for the administration, collection, and recovery of income tax in India. आयकर अधिनियम 1961 आयकर अधिनियम 1961 हा भारतातील उत्पन्नावर कर इन्कम टॅक्स लावण्यासाठी लागू असलेला महत्त्वाचा कायदा आहे. 1 एप्रिल 1962 रोजी हा कायदा लागू झाला आणि त्याने आयकर अधिनियम 1922 ची जागा घेतली. या कायद्यात वारंवार सुधारणा करून बदलत्या आर्थिक आणि वित्तीय परिस्थितीला अनुरूप केले जाते. हा कायदा कर संकलन, व्यवस्थापन, वसुली आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांचे सविस्तर मार्गदर्शन करतो. Structure of the Act. The Income Tax Act consists of 23 chapters and 298 sections, along with numbers, schedule, rules, and amendment. The Central Board of Direct Tax. The Central Board of Direct Tax (CBDT), under the Ministry of Finance, administers the provision of the Act. कायद्याची रचना. हा कायदा 23 प्रकरणे आणि 298 कलमे यामध्ये विभागला गेला आहे. तसेच यात विविध नियम, अनुसूचने आणि सुधारणा समाविष्ट आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) या कायद्याचा अंमलबजावणी करणारा मुख्य प्राधिकरण आहे. Scope and applicability. The Act applies to individual Hindu undivided family (HUFs), companies, firm, association of person, body of individual, local authorities, and artificial juridical person. It levies tax on income earned by residents in India from both domestic and international sources, whereas non-residents are taxed only on income acquired or received in India. कायद्याची व्याप्ती आणि लागू असलेले करदाते. हा कायदा व्यक्ती, हिंदू अविभाज्य कुटुंब, कंपन्या, भागीदारी फर्म, व्यक्तींची संघटना, स्थानिक प्राधिकरणे आणि कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती यांना लागू होते. भारतातील रहिवासी यांना भारत आणि परदेशातील उत्पन्नावर कर भरावा लागतो, तर अधिवास नसलेल्या व्यक्तींना फक्त भारतात मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच कर लागू होतो. Source of income, head of income. The Act classifies into 5 heads. First is income from salary, included wages, allowance, bonus, pension, etc. Number second, income from house property, rental income from own properties. Number third, profit and gain of business or profession, income from trade, profession or business. Chapter number Head number 4, capital gains, profit from the sale of capital assets like land, building, shares, etc. And last is income from other source, interest, dividends, lottery, winning, etc. उत्पन्नाची विभागणी वेगवेगळ्या हेड्समध्ये केली जाते. आयकर अधिनियमानुसार उत्पन्नात 5 प्रमुख प्रकारचे वर्गीकरण केले जाते. नंबर 1, पगार, सॅलरी. यामध्ये वेतन, भत्ते, बोनस, पेन्शन इत्यादी असतात. नंबर 2, मालमत्तेचे उत्पन्न, त्यालाच आपण इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी असे म्हणतो, जे भाडे मिळकतीवर लागू असतात आणि त्यावरती कर आकारला जातो. नंबर 3, व्यवसाय व व्यवसायावर उत्पन्न, व्यवसाय किंवा त्याच्या स्वतःच्या व्यवसायावरून मिळणारे उत्पन्न, त्यालाच प्रोफेशनल देखील आपण म्हणतो. भांडवली नफा, कॅपिटल गेन, मालमत्ता, शेअर्स, सोने इत्यादींच्या विक्रीतून होणारा नफा. आणि नंबर 5, इतर स्रोतातून उत्पन्न, इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. यामध्ये व्याज, लाभांश, त्यालाच आपण डिव्हिडंड असे देखील म्हणतो,
लॉटरी जिंकण्याचे पैसे इत्यादीवरती कर आकारला जात असतो. टॅक्स स्लॅब अँड रेट्स. इन्कम टॅक्स इन इंडिया is live based on a progressive tax system where individual and HUFs are taxed under different slabs which are received periodically in the union budget. Companies and firms are taxed at fixed rates. The Act provides two tax regimes. Old tax regime allow exemption and deduction, and a new tax regime introduced in budget 2021 offer lower tax rate but without exemption and deduction. कराचे दर आणि त्याची काही स्लॅब रेट. भारतामध्ये प्रगतशील कर प्रणाली लागू करण्यात आली. यामध्ये उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर जास्त कर लादला जातो. करदात्यांना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये जुनी कर प्रणाली आणि नवी कर प्रणाली. जुनी कर प्रणालीमध्ये जिथे विविध सवलती आणि वजावटी मिळत होत्या, नवीन कर प्रणालीमध्ये जिथे कमी दर हा करावरती आकारला जातो, पण कोणत्या प्रकारची सवलत आणि वजावट यातून होत नाही. Exemption, deduction, and rebates. To reduce tax liability, the tax provide several deduction and exemption under different sections such as Section 80C, deduction for investment in PPF, EPF, NSC, life insurance premium, etc. up to rupees 1.5 lakh. Section 80D, deduction for medical insurance premiums. Section 80G, deduction for a donation to charitable institutions. Section 10, exemption like house rent allowance, leave travel allowance, etc. सवलती, वजावटी आणि सूट. कर भार कमी करण्यासाठी सरकार विविध कलमाखाली वजावट किंवा सूट देऊ शकते. त्यामध्ये कलम 80C मध्ये व्यक्तीचं PPF असेल, EPF असेल, NSC असेल किंवा जीवन विमाचे हप्ते असतील इत्यादी गुंतवणुकीसाठी रुपये 1.5 लाखापर्यंत त्याला एक्झम्पशन असतं. कलम 80D आरोग्य विम्यासाठी याच्यावरती एक्झम्पशन दिलं जातं. कलम 80G नुसार दान केलेल्या रुपयांवरती कराला सवलत भेटते. आणि कलम 10 नुसार HRA असतील, LTA असेल यासारख्या भत्त्यांवरती सूट दिली जाते. टॅक्स compliance and filling. PAN, permanent account number, mandatory for financial transaction. Aadhaar linkage, required for tax filling. ITR, income tax return filing. Individual and entity must file their return annual based on their income. Tax deducted at source, TDS, and tax collected at source, TCS. Mechanism to collect tax at the source of income. कर अनुपालन आणि परतावा भरण्यासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते. त्यामध्ये पॅन, आपल्या सर्वांना पॅन माहीत आहे, त्यालाच आपण परमनंट अकाउंट नंबर असं देखील म्हणतो. आर्थिक व्यवहारासाठी हे बंधनकारक केलेले आहे. आधार लिंकेज, आधाराची जोडणी. आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी हे अनिवार्य असतं. ITR दाखल करण्यासाठी प्रत्येक करदात्याकडे दरवर्षी आपले उत्पन्न वितरण भरावे लागते. TDS आणि TCS काही उत्पन्नावर आधारित कर कपात यावरती केली जाते. Penalty and protections. The Act prescribes penalty for tax evasion, late filing, non-disclosure of income, and non-payment of tax. Such offense can lead to prosecution and imprisonment. दंड आणि शिक्षेची तरतूद. जर वेळेवर व्यक्तींनी कर किंवा इन्कम टॅक्स भरला नाही तर त्याला पेनल्टी भरावी लागते. आता ही पेनल्टी कोणाला लागू होते तर जो व्यक्ती कर फसवणूक करतो, उत्पन्न लपवतो, विलंबनाचे वितरणपत्र दाखल करण्यासाठी काही गुन्ह्यांची आणि कठोर दंड याची काही गंभीर प्रकरणामध्ये तुरुंगवासाची देखील शिक्षा याच्यामध्ये केलेली आहे. Recent amendment and digital incentive. The government has introduced several digital reforms like faceless assessment, online return filling, and e-verification to enhance ट्रान्सपरन्सी अँड इझी कम्प्लायन्स. नवीन सुधारणा आणि डिजिटल उपक्रम यानुसार सरकारने कर प्रणाली पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी फेसलेस असेसमेंट, ऑनलाईन रिटर्न भरणे आणि ई सत्यापन किंवा ई व्हेरिफिकेशन आपण देखील त्याला म्हणत असतो, यासारखे डिजिटल उपक्रम सुरू केलेले आहेत.
Conclusion: the Income Tax Act 1961 plays a crucial role in revenue generation for the government. Regular amendments ensure it aligns with economic needs, making tax compliance more efficiency for taxpayers while preventing tax evasion. निष्कर्ष: आयकर अधिनियम 1961 या भारतातील आर्थिक व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. सातत्याने सुधारणा करून या कायद्यात सामान्य नागरिकांसाठी सोप्या व समजण्याजोग्या बनवल्या जात आहे. तसेच सरकारच्या महसूल संकलनात महत्त्वाची भूमिका इन्कम टॅक्स हे पार पाडत असते. थँक यू.